سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے ایک مبلغ کے لیے تحفہ دینا کتنا کارآمد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں تحفہ دو محبت بڑھے گی، اور بھی اس کے فضائل ہیں۔ مسلمان کی دل جوئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جلدی نہیں ہوتی، مگر لائن میں لگنے کو ہم اپنی شان نہیں سمجھتے شاید، لیکن میں نے لائن میں لگ کر الحمدللہ پاسپورٹ اپنا کیریئر کروایا۔ اصل مجھے جانتے ہوتے ہیں، بعض پیسنجر بھی کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں، میں نہیں، ہم یہاں سے جائیں گے، دوسروں کی حق تلفی سے بچیں۔ دو بھائی ہوں اگر تو ایک شریعت کے خلاف چلتا ہے، دوسرا اس کو سمجھاتا بھی ہے مگر وہ سمجھتا نہیں، بڑا ہے، تو اگر یہ پیچھے ہوتا ہے تو یہ اس حدیث پاک کو تحت تو نہیں آئے گا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تو رشتہ توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ظن غالب ہے کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے، اور اگر ظن غالب ہے کہ یہ مانے گا نہیں تو پھر تو اس کو سمجھانا بھی واجب نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ آپ بھی کافی تحائف وغیرہ تقسیم فرماتے ہیں، تو ایک مبلغ کے لیے تحفہ دینا کتنا کارآمد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ سارے ہی مبلغین ہیں اور دین کا کام ہم میں سے ہر ایک فرد کو ہی کرنا ہے، اور یہ تحفہ دینے والا جو فیکٹر ہے، اس کو آپ کی زندگی کے کچھ ایکسپیرینس اور آپ نے اس کو کتنا معاون پایا تحفہ دینے کو دین کے کام میں، اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ حدیث پاک میں کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی، ہدیہ دو، ہدیہ مانے تحفہ، گفٹ، محبت بڑھے گی، اور بھی اس کے فضائل ہیں۔ مسلمان کی دل جوئی ہوتی ہے، پھر اس کو محبت بڑھے گی تو ہماری بات بھی سنے گا اور مانے گا، تو ہم نے بات کوئی نیکی کی دعوت والی بات کرنی ہے۔ تو اس طرح مطلب شروعات جب دعوت اسلامی ہوئی تو میں نے تحفے دینے شروع کیے، بہت لمیٹیڈ، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو پر لگیں گے۔ میں نے جب دینے شروع کیے نا، نئی دعوت اسلامی تھی، عطر کی شیشی اور اس طرح، تو مجھے تحفے آنے شروع ہو گئے، باپ رے باپ، اتنے آنے شروع ہو گئے کہ شاید گودام بھر جاتے۔ میں بانٹنے لگا، اب میں جو بانٹتا گیا تو یہ بڑھتے گئے، اور یہ الحمدللہ میں ترغیب دلاتا تھا کہ الائچیاں جو ہے یہ بانٹو، بھلے کوئی قیمتی چیز نہیں بانٹو، تھوڑی جیب میں الائچی رکھ لو، ایک دے دو، کوئی کچھ نہیں بولے گا، یار مفت میں دے رہا ہوں، تھوڑی بولا میں یہ الائچی نہیں، مجھے الائچہ چاہیے، تو بولے گا نہیں، جزاک اللہ کہہ کر قبول ہی کرے گا، خوشی ہوگا۔ کارڈز نالے پاک کے اور اس طرح کے مطلب جو بھی ہے، تو اگر مبلغ بانٹیں گے تو فائدہ ہوگا، اور یہ دینے سے بڑھے گا۔ میں جب ملاقات نے دھوم سے کرتا تھا، نوٹ بانٹتا رہتا تھا، نوٹ کے ٹھوکڑے آتے تھے میرے کو۔ اب بانٹنا بند ہوا، آنے کم ہوئے، کب بند ہو گئے پتہ نہیں، کم ہوئے۔ اب اسلامی بہنوں کی ڈیمانڈ، اب میں سمجھدار، میں آتے تھے تو میں خوب بانٹتا تھا، اب تھوڑا اسپیڈ کم ہو گیا۔ میں مانگنے سے تو رہا کہ بھائی آپ پچھلی بار دے گئے تھے یا تیسرے سال دے گئے تھے، یہ کرنے ذرا بدنام ہو جاؤں میں، لیکن یہ بات بتا رہا ہوں، میں بانٹتا رہا ہوں، مجھے آتے رہے، میں مجبوراً بیٹھ گیا، بانٹنا بند کیا یا کم کیا، آنے بھی کم ہو گئے۔ یہ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں میں، اس سال کے خاص۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ بانٹیں گے تو انشاءاللہ غیب سے کچھ نہ کچھ آپ کو مدد ہوتی رہے گی۔
तरकीब बनती रहेगी. मैं वैसे एक याद आया मुझे कि ये जो न्याज है ना, हमने अपने पैसों से शुरू की. किसी ने ऑफर की तो हमने उसको भी मना किया बात, और कर निगरान शुरा देते थे, उसका हम ले लेते थे. शुरू की बात कर रहा हूँ. लेकिन अब वो पोजीशन ऐसी हो गई कि इस बार मुझे 1500 बॉक्स आए, 1500 बॉक्स. और ये घी अलग, हाँ, ये असली घी 2-3 साल से ये भी एक दीवाना दे रहा है. तो अब हमको पल्ले से खर्च नहीं करना पड़ता है, खाली बांटने का काम कर रहे हैं हम. तो ये मैं बता रहा हूँ कि देने से बढ़ता है. अब ये बांटना बंद कर दूंगा ऑटोमेटिक मुझे जो दे रहे हैं बोले यार ये जाते कहाँ हैं, तो ढीले पड़ जाए. हम मांगते नहीं हैं, मतलब खुद ही साईं भाई मिलजुल के कुछ हैं साईं भाई जो दे रहे हैं मुझे. थोड़ा बहुत मुझसे बात तो मुशावरत भी कर रहे हैं, वे तो मैं मशवरा भी देता हूँ. कभी बगैर मांगे भी कुछ जरूरत पड़ी तो मशवरा दे देता हूँ कि यूं और यूं तो यूं. तो ये है कि आप तोहफा देंगे इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, इखलास होगा. ये नहीं कोई और तोहफा दे मुझे, वो तो अदला बदला हो गया. आप मांगे भी नहीं, दिल में ये हवस रखे भी नहीं, बल्कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए दें. देखो फिर क्या होता है, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है. ये हम इस्लामी बहनों में भी देते हैं जो आपको नज़र नहीं आता, और जिम्मेदारान को बाज़ औक़ात थोड़े थोड़े ज़रूरतन हम देते हैं, भिजवाते हैं. कभी किसी शहर बाज़ औक़ात किसी मुल्क भी कोई ऐसा पैसेंजर मिल जाता है, समझ में आ जाता है यहाँ यार ये पहुँचाएगा सही जगह पर, तो हर जगह जहन भी बने ना, न्याज बॉक्स देख कर हम भी बांटे यार. और दूसरे भी शायद बांटते तो होंगे, कुछ नहीं पता भी बाज़ औक़ात चलता था, बांटते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा ये बात कहे कि हज़ूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम के जो शहज़ादगान थे, अगर वो दुनिया से पर्दा ना फरमाते तो उनके बाद वो नबी होते, ऐसा अगर कोई बंदा कहे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? बुखारी शरीफ में हज़रत इस्माइल बिन अबी खालिद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रदी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपने हज़रत इब्राहिम रदी अल्लाह अन्हु को देखा है? फरमाया उनका बचपन में इंतकाल हो गया था. अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होना होता तो हज़रत इब्राहिम जिंदा रहते, लेकिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं. मालूम हुआ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी आना मुहाल, यानी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम रुतबा या फैज़ याफ्ता होकर भी अब कोई नबी नहीं आ सकता. हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे आला औसाफ वाले होकर भी जब नबी ना हुए तो किसी और का नबी बन जाना ज़रूर नामुमकिन और यकीनन मुहाल है. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. आजकल दुनियावी या दीनी एतबार से, परफॉर्मेंस के एतबार से इमेज की हाजत होती है. दुनियावी एतबार से वो इमेज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि मैं अपने बड़े इंचार्ज को भेजूं, या दुनियावी दीनी एतबार से इसलिए भेजी जाती हैं ताकि मुझे देखकर दूसरे भी इस पर अमल करें. तो क्या भेजा जाता है? इमेज, फोटो वगैरह, तस्वीरी कारकर्दगी. अच्छा, वो भेजी जाती हैं. और दुनियावी एतबार से जो होते हैं दुनियावी तबके के लोग, वो इस एतबार को कहते हैं कि लंबी लम्बियाँ छोड़ रहा है, यानी कि साथ कुछ अल्फाज जायद कर रहा है. और दुनियावी दीनी एतबार से ये होता है कि जो दीनी एतबार वाले लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ये रियाकारी कर रहा है. अब उनको कैसे समझाया जाए, कैसे उनको अर्ज की जाए कि इस एतबार से ये रहनुमाई फरमा दें. हालांकि नीयत अच्छी होती है कि ताकि इस पर दूसरे भी अच्छे काम करें. सवाल किया आपने. अब इसमें ज़ाहिर है कि शरअन तो दुरुस्त है, जबकि मजमून सारा दुरुस्त हो दोनों तरफ, ठीक है ना. अब इसमें अगर कोई बोलता है कि ये लंबी करता है तो ये बदगुमानी है.
बल्कि तोमत, अगर इसके पास कोई दलील नहीं है न करीना है ऐसा, तो किसी पर तोमत लगाना ये गुनाह का काम है। इस तरह दीनी माहौल में जो दीनी काम कर रहा है उसको रियाकार बोलना, रियाकारी कर रहा है, और इसके बाद न कोई दलील है न तो करीना, यानी ऐसा कोई अंदाज बता रहा हो जो फाइनल वारे किसको तय नहीं कर सकता, क्योंकि ये दिल से ताल्लुक है। तो इसको रियाकार बोलना ये भी तोमत है, जो कबीरा गुनाह है, गीबत से भी बड़ा गुनाह है तोमत। तो जो करते हैं इसको ये बता देना जाके, आपको पूछा हो किसी ने अगर कि मैं ये करता हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल ये है कि मदीना पाक की हाज़िरी नसीब हो और जो इस्लाम भाई हाज़िरी के लिए मदीना पाक हाज़िर हो और मस्जिद नबवी में इर्द बैठा रहे, गुम्बद शरीफ के सामने बाहर सहन में बैठा रहे, देखता रहे, और वाजा शरीफ पे इसलिए हाज़िरी ना दे आगे कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, किस तरह मैं हाज़िरी पेश करूँ? तो उनके इस नीयत पे क्या उनको अजर मिलेगा, और क्या उनको मुआजा शरीफ पे लाजमी जाना चाहिए ताकि वो बरकत हासिल कर सके? और आपने मुझे जब मदीना पाक का सफ़र जारी हुआ था तो सलाम पेश किया था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, तो अर्ज़ किया था जाके, लेकिन आखिरी दिन जब वापस था तो लेट ताख़ीर होने की वजह से आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ, मुआफ़ फरमा दीजिएगा। अभी सलाम अर्ज़ कर दें। वापसी पे मुआजा शरीफ पे हाजिर दे के सलाम अर्ज़ कर दिया था आपका, लेकिन कर दिया था? ताख़ीर की वजह से मुआफ़ी चाहता हूँ। मैंने कोई टाइम पीरियड दिया था आपको? पुना दिन इतने बजे हो जाना चाहिए सलाम, हो गया, माजरत की भी हाजत नहीं। जी, अगर कोई वाकई उसका ज़ौक़ ऐसा है कि वो जानने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ उसको दिल हिम्मत नहीं होती, तो इस पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है, यहाँ से भी हम या नबी सलाम अलैका पढ़ते ही हैं। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी हो कोई जो आह करे दिल से। सरकार तो हर जगह से सुनते हैं अपने करम से, लेकिन मदीना शरीफ जाना है, मुआजा शरीफ पर हाजिर भी होना है इंशाअल्लाह, जब आका बुलाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या मुर्शदी, मेरा सवाल ये है कि उराक मुक़द्दसा को तो ठंडा किया जाता है, और नालिन मुबारक जैसे बाज़ औक़ात बड़े होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, तो इनको किस तरीके से ठंडा किया जाए, या इनका क्या अदब है? जो रहनुमाई फरमाएं। ऐसी मुबारक चीज़ें हैं कि जो अब वो इसका कोई इस्तेमाल दूसरा रहा नहीं, तो उसको भी उसी तरह ज़रा ठंडा किया जाएगा। बाज़ औक़ात ये होता है जैसे औराक मुक़द्दसा को तो ठंडा कर दिया था, इसके बॉक्स भी रखे होते हैं, और नालिन मुबारक जैसे बड़ा होता है और वो शहीद हो जाता है तो उसको बॉक्स के अंदर तो ठंडा नहीं किया जा सकता या उसको रखा नहीं जा सकता, तो उसका अदब तरीका क्या है, इसको कहाँ रखा जाए, या क्या या बड़ी साइज का कोई टुकड़ा हो जैसे? जी, ऐसा क्या तरीका अख्तियार किया जाए जो उसको इन्हीं लोगों से मिलकर इनको मतलब दरख्वास्त कर लें कि ये अलग से ये इसको संभाल लें और ये पहुंचा दें वहाँ। बोरी में तो आ जाए, अगर बॉक्स में नहीं आता तो बोरियां बनती है ना। या अपने तौर पर भी खुद भी अगर कर सकता है, कच्ची ज़मीन है, ऐसा गांव है वगैरह, तो गड्ढा खोद कर इसी जगह पर जहाँ पाँव ना है वहाँ उसको ठंडा करना, तो अगर समुंदर वगैरह में होता है, दरियाओं में, लेकिन ये कि उसमें दफन भी तो कर सकते हैं, कागजात भी दफन किए जाते हैं, कुओं में डालते हैं ना गलबन, इस तरह की जगह पर भी जब बेअत भी ना हो। अब कुओं में किस तरह डाल दे पता नहीं, क्योंकि चूहे छिपकलियाँ और ये चीज़ें अपना हिसाब करती होंगी ऐसी जगहों पे। अब अल्लाह आलम क्या तरी, मैंने देखा नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, सवाल ये था कि बाज़ औक़ात जाना कहीं नहीं होता, जल्दी नहीं होती, मगर लाइन में लगने को हम अपनी शान नहीं समझते शायद।
اور لائن میں لگنے کا ہمارا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ شریف آدمی تو سائڈ پہ لگ کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی مجھے نہیں لگنا لائن میں. تو لائن میں لگنے کی کچھ آداب بیان فرما دیں. ہم کو تو بڑی آزمائش ہوتی ہے. مجھے جیسے ایئرپورٹ پہ ہم آتے ہیں نا، تو اس بار بھی یہ ہوا کہ اب افسران ٹائپ کے تھے لوگ، یہاں کھڑے ہو جاؤ تو یہاں یہ آپ بس چلو آپ دے دو. اب تھوڑے سے تو آدمی یار ہم کو لائن میں آنے دو نا یار. تو یوں ان کو تھوڑا برا بھی کم سے کم لگے. میں انسلٹ تو ہوتی ہے نا کہ ایک افسر اٹھ کے آیا اور بولا کہ آپ آگے سے پاسپورٹ دے دو، اور میں بولوں نہیں ہم تو لائن سے دیں گے، اتنے لوگ کھڑے ہوئے بیچارے. تو اس طرح اس کے قدم بھاری پڑے ہوں گے تو میری بھی زبان بھاری پڑ رہی تھی، لیکن میں نے لائن میں لگ کر الحمدللہ، میں ہوتا ہوں، مٹھو ہوتے ہیں اور ان کے ابو ہوتے ہیں، ہم تینوں لائن سے ہی اپنے پاسپورٹ اپنا کلیئر کروایا. حالانکہ اتنا جانتے ہوتے ہیں کہ اب میرا پاسپورٹ لے کر وہ جب یہ کلیئر کروا لیا تو پھر بھی واپس جاتے ہیں تو پاسپورٹ دیکھ کر ایگزٹ ہوتی ہے اندر. میرا پاسپورٹ تو حاجی علی کے پاس تھا، حاجی علی کو جاؤ جاؤ. اصل مجھے جانتے ہوتے ہیں تو اس طرح الحمدللہ. مطلب یہ کہ لیکن یہ کہ میں نے کوشش یہ ہماری ہوتی ہے، یا جو وی آئی پی وہ ہوتا ہے، مطلب وی آئی پی ڈیسک، ہاں، تو وہاں سے مطلب بھی ہم کو لے جاتے ہیں تو وہ بھی ہم مطلب ہے کہ کروا لیتے ہیں. لیکن اس بار وہ نہیں تھا، عوامی تھا. تو عوامی میں پھر ہم نے کہا عوام کے ساتھ ہی پیچھے لگ کر ہی کریں گے لائن میں. ایک آپ کی ترغیب کے لیے عرض کیا کہ جتنا ہو سکے ہم مطلب دوسروں کے حق تلفی سے بچیں، اور اس سے مطلب ہمارا دین کا بھی فائدہ ہے. جو جنہوں نے مجھے دیکھا ہوگا کہ یہ ان سے گفتگو کرتا اور بولتا نہیں میں ادھر سے آؤں گا، بعض پیسنجر بھی کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں، میں نہیں، ہم یہاں سے جائیں گے. اس سے الحمدللہ میرا خیال ہے پلس ہی میسج جائے گا. جب پتہ چلے گا یہ کون ہے، دعوت اسلامی وغیرہ، تو انشاءاللہ پلس میسج جائے گا. اور دوسروں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو مائنس میسج جائے گا. یار یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھتے. ہم کبھی سے کھڑے ہوئے اور یہ بھائی لوگ تھے تھوڑے ویسے اتفاق سے، لیکن صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دو بھائی ہوں اگر تو ایک شریعت کے خلاف چلتا ہے اور دوسرا اس کو سمجھاتا بھی ہے مگر وہ سمجھتا نہیں، بڑا ہے. تو اگر یہ پیچھے ہوتا ہے تو یہ اس حدیث پاک کو تحت تو نہیں آئے گا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو رشتہ توڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیچھے ہٹنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب اس کو نیکی کی دعوت دے. ظن غالب ہے کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے. اور اگر ظن غالب ہے کہ یہ مانے گا نہیں تو پھر تو اس کو سمجھانا بھی واجب نہیں ہے. رشتہ توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو اسائنمنٹ ملتی ہے یونیورسٹی میں لکھنے کے لیے، اسائنمنٹ کے نمبر بھی ملتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اسائنمنٹ کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں، کچھ پیسے دے کے لکھواتے ہیں، کچھ ویسے لکھوا دیتے ہیں. تو آیا کہ ان کا یہ اسائنمنٹ لکھوانا درست ہے؟ آپ جواب دے دیجئے اس کا. آج تو ہو جائے یار، سوال بھی تیرا جواب بھی تیرا. نہیں دیں گے جواب، دل میں تو ہوگا جواب. خیر ظاہر ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، دھوکہ آئی ہے، جس نے کیا اس کو توبہ کرنی ہوگی. مساجد کے اندر عموماً صابن ہاتھ دھونے کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن عوام ان سے پاؤں بھی، چہرہ بھی اور غسل کے اندر بھی ان کو استعمال کرتے ہیں. اصل وہ مصلحت مسجد کے لیے رکھے جاتے ہیں کہ مسجد میں بندہ صاف ستھرا ہو کر جائے. اب پاؤں میلے میلے گندے گندے ہیں، چہرہ کالا ہے. بعض وہ کاریگر اس طرح کے لوگ بھی مسجد کے قریب ہوتے ہیں، بازار ہوتا ہے، تو جیسا موقع اور جیسا وہاں کا عرف، اس کے مطابق وہاں کا نماز کے لیے جو آئے گا تو صابن پانی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے. سرسبز اس گلزار